सब तो पहला तो मैं सच्चे पातशाह दा कोटान कोट शुकराना करदिया होया गुरु साहब के चरणों च शीस झुकाउंदा होया गुरु साहब ने जो अपार बख्शिश साडे ते कीती है श्रोमणी अकाली दल ते माझे ते साडे बहादुर कैंडीडेटां ते उन्हां नूं गुरु साहब दा कोटन कोट मैं धन्नवाद करदा है सारे कैंडीडेट साहिबानां दा। वेखो एक गल तुहानूं रियलाइज़ करनी चाहिदी है कि ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं सी। लड़ाई वो फ्री एंड फेयर इलैक्शन कह सकते हो जदों लोकां ते किसी तरीके का दबाव ना होवे, लोकां नूं वोट पाउण वेले डर ना महसूस हो रहा होवे, लोकी आपदे खुले दिली नाल वोट पा सकन। मैं बधाई इन्हां बहादुर कैंडीडेटां नूं माझे दे बहादुर लोकां नूं इसलिए दे रहा कि लख प्रैशर दे बावजूद धक्केशाही दे बावजूद इन्हां लोकां ने लोकतंत्र नूं बचाउण वास्ते डेमोक्रेसी नूं बचाउण वास्ते कांग्रेस पार्टी दे तशद्दद दा धक्के दा सामना करते हुए इस चोण प्रक्रिया च हिस्सा लिया। और ये गल इस तो भी स्पष्ट है, देखो कोई 40% सीटां ने पंजाब च जिथे इलैक्शन ही नहीं हुई, एक तरफे फैसले सुनाते गए, कागज तक नहीं दाखिल करन दिते गए, जे दाखिल हो गए तो विरोधी पार्टियां दे कागज उडाते गए। और मैं जे उदाहरण के तौर पर तुहानूं भिखीविंड दा दवां, देखो केड़ी फ्री एंड फेयर इलैक्शन उत्थे रह गई। ठीक है जैसी सीटां 2 जिते हैं, मगर इलैक्शन केड़ी रह गई जे 307 सारे कैंडीडेटां ते उत्थे लग गई सी। पहला तो उन्होंने जमानत लिया, जिन्ना चिर प्रचार चलिया वो आपकी जमानत लैन ते रहे, अखीरले 3 दिन उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और फिर भी मैं समझदा 3 दिन लड़ाई लड़के उन्होंने कुछ हासिल होया, प्राप्ति मिली है। ये बहुत वड्डी दिलेराना उन्हों की हिम्मत है कि इन्ना कुछ होने के बावजूद भी 100-307 मजाक नहीं है जी, अटैम्प्ट टू मर्डर लग जानी फिर लड़ाई लड़नी। और मैं अज हुण रिकॉर्ड इस गल ते भी लियाउणा कि मैनू पता है मैं उन्होंने अफसरां दा अज जे धन्नवाद करूंगा तो उन्होंने अफसरां की सवेरे छुट्टी हो जानी, मगर जे मैं धन्नवाद ना किया तो मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी तो भज रहा हूँगा। देखो साडे जिहड़े रिटर्निंग अफसर सन मजीठे दे, अजनाले दे, रमदास दे, श्री हरगोबिंदपुर दे, कादियां दे, धारीवाल दे, जंडियाला गुरु का मैं जिक्र किया, इत्थे सारी जगह मैनू गल करनी पई और अफसर साहबानां नूं ये बेनती करनी पई कि भी धक्का ना करो, भिखीविंड वाला काम ना होवे जां जलालाबाद वाला काम इत्थे ना करो। और मैं उन्हां दा धन्नवादी हाँ कि उन्हां च गल च गूठ दिता होया सी कि कागज रिजैक्ट करो कोई आने बहाने नाल, मगर वो कागज रिजैक्ट नहीं होए तो इलैक्शन हुई। और उस इलैक्शन के रिजल्ट ने अज श्रोमणी अकाली दल मैं कह सकदा गुरु साहब की बख्शिश नाल रूलिंग पार्टियां इलैक्शनां जितदियां होंदियां ने आपदे धक्के दे जोर नाल, आपदे पैसे दे जोर नाल, अपने सरकार दे अपना विभोग करके अपना पुलिस दा, अपना एक्साइज महकमे दा, वख-वख महकमे नूं वरतों करके वो इलैक्शन जितते, रूलिंग पार्टियां जितदियां रही ने। मगर वड्डी गल है कि सिल्वर लाइनिंग की है कि ये सारी चीज़ के होने के बावजूद बहादुर लोगों ने, माझिया दे ने लड़ाई लड़ी। मैं बधाई देना चाहना अजनाला साहब नूं कि 15 सीटां चों 8 सीटां अज मेजोरिटी श्रोमणी अकाली दल के हिस्से आई है। इस तरह आ बैठे है साडे माल साहब जिन्हां ने कादियां की लड़ाई लड़ी है। तुसीं हैरान होंगे 2 कैंडीडेटां ते परचे तां जिस दिन उन्हें कागज भरे उस दिन ही दर्ज हो गए। 300 किहड़ी लाई जी, 307 लाई जी, 307 452 किहड़ी लाइयां ते फिर भी 8 सीटां उत्थे जित के
ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵੀ ਹਾਰੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 67 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। 67 ਚੋਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, 25 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 0 ਸੀਟਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹਾਦਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਫਸਰ ਤਗੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅੱਜ 13 ਚੋਂ 10 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਨਰ ਅਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਮੇਜਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਟਿੰਗ MLA ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਹਾਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਰੇਟਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੋਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਪਿੱਠ ਬੜੀ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ
ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਤਾਰ ਖਿੱਚਤੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਜ 2 ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਹਿੰਮਤ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਡਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। 2-3 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਆਰਓ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਥਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੇयर ਬੀ ਟੂ ਮੈਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਮਗਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡੈਥਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਇਸ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਮੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ 1500 ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ 137 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ। ਇਕੱਲੇ 130 37 ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਲੇ 130 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 3 ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਗਿਣਤੀ, 2 ਰਾਉਂਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ SHO ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਊ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ 307 ਲੱਗੂ ਜਾਂ 452 ਲੱਗੂ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕ ਫੇਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 1400 ਵੋਟ ਕਵਰ ਕਰਕੇ 100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 70 ਵੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ, 75 ਵੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।